Secretary. Now may I request Lion Professor Sadashiv to introduce keynote speaker Dr. B.T. Rudresh in 3 minutes. Good evening, presiding officer and friends. It is my proud privilege to introduce a great personality and today's keynote speaker, Dr. B.T. Rudresh, a man with mission. Dr. B.T. Rudresh is an exceptionally visionary leader in the field of homeopathic medicine. Dr. Rudresh has played a multiple role as a homeopathic practitioner, teacher, counselor, author of popular books, documentary filmmaker, columnist, and popular television personality, a social scientist, and above all, a crusader for social justice. He has conceived scripts, directed, and presented documentaries like Herman and Homeopathic, Doordarshan, Karnataka, and national channels. And he has also made around 250 presentations on various private TV channels with themes ranging from medical advice to social reformation. He is homeopathic doctor on the highly popular Kannada serial Mukta Mukta in 2012, made homeopathy a household name across Kannada speaking world in 2013. He completed 100 episodes of Zee telefilms for health-based programs which was telecast around the globe. Dr. Rudresh, upon the request made by Dr. Rudresh, the Honorable Chief Minister promised to sanction 30 homeopathic hospitals in Karnataka for the current budget year, to sanction one homeopathic dispensary for every taluk of Karnataka during the budget session 2014-15. As a radio doctor, he has presented programs on various radio stations like 106.4 FM channel and also IGNO. He has authorized the following books: ನೋವು ನೀಗುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬೆಳಕು, ವೈದ್ಯನ 10 ಮುಖಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು, ಸುವರ್ಣ ಬದುಕು, ಬಡವರ ಬಾದಾಮಿ. And he has received so many awards: Sahitya Shri Award, Kempegowda Award, Rajyotsava Award, Haman Gold Medal, Best Teacher Award, Rajiv Gandhi University Award, Shankara TV, and so many other. Ugadi Puraskara 2012. He is the member of the Central Council of Homeopathy and Governing Council of the Health and Family Welfare, Government of India. He was also a member of the Karnataka Knowledge Commission, a syndicate member of Rajiv Gandhi University. In the recently as elections, he won as a syndicate member of Karnataka Homeopathy Board with an overwhelming majority. Of course, his personality is a role model not only for the medical profession but also for the entire young generations, the future of the country that needs to learn lessons in leadership and social justice. With a busy practitioner, has spanned for more than 3 decades, Dr. Rudresh won the affection and respect from the patients from all over the world. For the past 30 years, he has treated over 150 patients per day, crossing the grand total of 15 lakhs patients till now. His success is enabling more than 2,000 couples and in infertility. The contribution of Dr. B.T. Rudresh will be appreciated by the coming generations of not only the healthcare practitioners but the entire population that benefits from the pragmatic reforms that he can generate for the future healthcare in this country. Ladies and gentlemen, I am here with President Dr. B.T. Rudresh to this august gathering. Thank you very much. As our keynote speaker today, Good evening, everybody.
today I must say that I've been honored to address the August gathering again here. But unfortunately, the theme is youth. I don't see any. Okay, You're raise all- your hands. How many youths? All of us. Fantastic. That's the spirit. It's the spirit youth, as somebody was telling, that youth at heart, not at age certainly. And anyway, it's I have two minds. One is, since I am the key speaker, naturally I need to speak something on the youth, and I'm sure I don't like to speak now on this gathering. Rather, I would share my personal experiences over 30 years. I have seen high-level pickups to sannyasis, have seen chief ministers to paupers, literally all cross-sections of the society. I think it's a wonderful experience to become a doctor. I'm not joking. I'm not, and the homeopathic approach is not to address, right? Not to address one single parts, left hand, right hand, spare parts, all this. Homeopathy considers mind, body and intellect, which is governed by the vital force, which modern medical scientists do call as bioenergy. So when I sit in my clinic, I don't select my patients. Patients come. One, probably doctor also agrees with me. I have been limited in this life that I will not be allowed to select my patients. Whoever comes, I have to see. Whoever comes, I have to address them, whether it's a youth, whether it's a child or a geriatric or whatever it is, ophthalmology, you name it under the sun, everything. So my concern would be what I have seen in these 30 years with over 15 lakhs and more, some more patients with heartfelt feelings. What I have felt at the onset, I must tell you, man, as going back to the Stone Age. ಎಲ್ಲ ಸೂಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವ, ಅವನೇನಾದರೂ ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ರೆ. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ attitude amongst people now, in the name of civilization, less said the better. Anyway, before I do anything else, I do my justice to my theme today, at least. Okay. I have to do the justice of talking about youth, what is youth and so on, and then come back to another 10 minutes with my experiences with life. Youth make up about 1/3 of the total population of our country. 2/3 of our population is rural based. It is indeed a challenge to make an inclusive growth with equity of share in the national resources. Youth are the future of our country. Any idea of national development is a just myth without the active participation of youth. The old generation passes on the baton to the waiting team. The young have dreams, passion and hopes. Their bubbling enthusiasm has to be regulated and utilized. Their surplus power has to be exploited for the welfare of the country. Proper guidance and direction can bring them in the forefront of national development. There are many ways that youth can contribute to national development. They can do so by working hard in any field they are involved in, be it the teaching, mechanic, farming field, whatever it is. Having said that, it is also essential to note that young people must also believe in themselves, that they can become a big asset both individually and collectively to the national development if they work hard. The best and the first and foremost way to strengthen our youth are to provide them with education. The kind of education that we plan must make them responsible, honest, scientific in thinking and open-minded to accept relevant knowledge. Without these virtues being developed, our youth cannot walk in the desired way. Challenges. It is true that today's youth are facing many challenges such as HIV, AIDS, unemployment and drug abuse. But there are also opportunities to gradually overcome some of these challenges. In a situation where opportunities are limited, youth seeking jobs must learn to take what is available till they get what they want.
This country needs more qualified engineers, plumbers, tailors, economists and journalists, doctors, etc. to lead us to our developmental aspirations. However, to help our youth to get to what they want and enable them to become effective contributors to nation building, all hands must be on the deck in achieving this objective, as the youth need support and motivation. To enhance the participation of youth in national development, they must be given the opportunity to effectively participate in the decision-making processes, especially on issues affecting their lives. Let us acknowledge and celebrate what youth can do to build a safer, more just world. Let us strengthen our efforts to include young people in policies, programs and decision-making processes that benefit their futures and ours. The future of India is intimately connected with that of its young people. What is the current situation of youth? As the second fastest growing economy in the world today, India has already entered the league of trillion-dollar economies. Its gross domestic product is expected to continue growing at about 8% a year till 2022. By this time, our population will reach 1.4 billion. 83% of the population increase will be in the 15 to 59 age working group, making India home to 25% of the world's workforce. Known as India's demographic dividend, this development will give India an unrivaled edge in the globalized economy. In the next decade, economic growth is likely to create over 500 million jobs, 75% of which will be skill-based. This will make effective vocational training of critical importance. The level of skill development among present generation is knowledge, skills and resourcefulness of people are critical to sustain development, economic and social activity in a knowledgeable society. It is estimated that India would require a workforce of 2.3 million employees in the IT and IT-enabled service sectors by 2015. However, over the past 15 years, India has produced 1.6 million professionals and faces the uphill task of producing another 0.8 million in the next 2 years. According to NASSCOM, which is the National Association of Software Companies, each year over 3 million graduates and postgraduates are added to the Indian workforce. Of these, only 25% of the technical graduates and 10 to 15% of other graduates are considered employable by the rapidly growing IT and IT's segments. Hence, what we have today is growing skills gap in spite of huge growth of country's service-driven economy, which is growing faster than most countries in the world. It has therefore become necessary to prepare and plan for a world-class, competent, talented and innovative workforce. It is also a fact that universities and educational institutions have been unable to update their syllabus in tune with the high-speed changes taking place in the world of technology. Hence, the students churned out are not equipped to meet the current industry requirements, and often companies have to incur additional expenses of time and monetary to train their new hires. It's high time now for our education system needs to reboot itself, and joint initiatives by the industry and academy will play an important part in plugging the talent gap in the years to come. Training individuals for the jobs of the future and allowing them to visualize what is possible today will not only make the difference in their lives but will enrich our communities now and for the future. The last word about the youth. Let us focus on constructively using the power of the youth for the betterment of the nation. Let us frame such policies which aim at empowering our youth so that we can be assured a better future and brighter tomorrow. This is what I had made the speech, but often I must talk what youth has come up to. I think Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ತಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನೋ ಬಿಸಾಕಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ 80,000, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 25,000 ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ he had asked for a match box. ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೆ. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ getting 80,000 rupees. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್
ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಾರೆ ಅಂದ, ಏನು ಅಂದರೆ ಇವ್ನು ಸಿಗರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂತ್. ಅಮ್ಮ ಬೆಂಕಿಪಟ್ಟಣ ತಂದುಕೊಟ್ಲು. ಇದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಆದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನವನಿಂದ ಮಂಗ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹೊಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ನೀರು, ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ನೀರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಾಕಿಯವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಹುಶಃ, ಒಂದು 2,000 ಜನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರೋರು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ. ತನು ಮನ ಧನಗಳ ದಂಡವಾದ ಯಾತ್ರೆ ನಂತರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರು ಬರ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನಾಯಿತು ಅವತ್ತು ಅತ್ತೆದು ಮಗಳದು ಸೊಸೆದು ಏನೇನೋ ಕಾಟಗಳು ಸಮಾಜದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗುಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಒಬ್ಳು ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವಳು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ VVIP ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಯಾಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಡಯಾಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಏನು ಸರ್ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ನನ್ನ ಕತೆ. ಏನು ಸರ್, ನನ್ನ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲವ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಟ್ರೂತ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಿ ಟ್ರೂತ್. ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ TV ಸೀರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಕೈ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿಲಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, BP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಸರ್, ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ TRP ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. TRPನಲ್ಲೇ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆನೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀಚೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಮ್ ಹೌ ಲಿವ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದ್ದರೆ, ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಜೀಸ್ ಟೈಮ್. ಈ ನಾಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನು ಒಬ್ಬನ, ನಾನು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿಯ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಅವನು ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಮೆರಿಕಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಯೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಸಾಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಅವನು ವೀಸಾಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಈ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ ನೋಡ್ದ. ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ಅಂದ. ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ಆ ಯಹೂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚನ್ನು ಡೆಸಿಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು 10 ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದು ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಅದು ಏನು ನೋಡು ಅಂತ ಅವನು ಒರೆಸಿ ಓದ್ತಾನೆ. 1 ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇವನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ನಾಳೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಸಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವನು ವೀಸಾಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದು, ಈಗಿನವ್ರು ನೋಡಿ 20,000 ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಬದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು.
ಅವನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ವೀಸಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಳ್ಕೊಂಡ. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏಪ್ರಾನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಏಪ್ರಾನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬದುಕೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಯೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರು ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋರು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ 75 ವರ್ಷದ ಮುದುಕನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವನ ಏಪ್ರಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕೇಳ್ದ, ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ಲಿವಿಂಗ್? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೋಟಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಜೈಲ್. ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಕಲ್ ವಾಸ್, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಡೈ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ನಾಟ್ ಇಸ್ ಬಾದರೇಷನ್, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್, ವೈ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವನು ನೀತ್ಸೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬದುಕ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಬದುಕ್ತೀಯಾ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು, ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಕಷ್ಟ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೀತಾನೆ, ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾಜಿ, people did not die because want of medicine, want of food, want of shelter and so on. People died because of a lack of hope ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ, 24 ತೀರ್ಥಂಕರರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಹಾವೀರ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಇವ್ರು ನೇಮ್ ಇಟ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಂದೇ ಅಂತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ, ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ರಾಜನ ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ರಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ನಾವು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅವ್ರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ರೋ ಅದನ್ನು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾವು ಸವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಜೈಹೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಒಬ್ಬರು ಲೈನು ಯೂತ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು, ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 18ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಈಗಲೂ ಆಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ? ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹುಡುಗ ಆದಾಗ ಪಾಲಮ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ, 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾನ ಸುತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಆಫ್ ಟೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಮ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂರ್? ಸೆಡ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? He said yes. He says, every Indian needs a policeman. ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ಮನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಅವನು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಟು ಹೌ ಅದರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್. ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಕಟ್ಟೋದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟೋದ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡೋದ, ಮಾರುತದ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಏನು ಹಂಗಾರೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ? ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಅವರ್ ಯೂತ್. ಅಪ್ಪ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ದ, ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳತ್ರಿ? ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿದೆ, ನಾವು ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ ವಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ನನಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಪರ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ.
ಐ ರಿಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ನಕ್ಸಲೈಟ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಒಂದು 7-8 ಜನನಾರು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ನಾ, ಕೊಂದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನನಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೇನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 8 ಜನ 10 ಜನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು? ದೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಐ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಥಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಲೈಟಿಕ್ attitude at that age. Today I could able to see 2,000 children in my front of eyes. 2,000 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. 8 ಜನ ಸಾಯಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ಯೂತ್ to that extent is the responsibility of all the elders who are sitting here. I think I don't try to go to the extent of what youth should do or youth should not do ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಕ್ರೀಡ್, ವರ್ಣ, ವರ್ಗ, ಲಿಂಗ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ CM ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಏನೋ ಹೆಂಗೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರ, ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರ ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರ ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿದವರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌವ್. ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಜನೇ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಿಲಿಜನ್ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮತಸ್ಥಾಪಕ ಒಂದು ಜಾತಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಕ್ರಿಸ್ತ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಗಂಬರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾವೀರ, ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತಸ್ಥಾಪಕರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರಿಲಿಜನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮತಸ್ಥಾಪಕನನ್ನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಪ್ರೇ, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತ, ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇದು ಕೊಡು, ನಂಗೆ ಅದು ಕೊಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೇ. ದೋಸ್ ಹೂ ಪ್ರೇ ಆರ್ ಬೆಗರ್ಸ್. ಯು ಅಗ್ರಿ? Those who pray are beggars, which means the followers of religion are beggars. Take it from me. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಧರ್ಮ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಧರ್ಮ? The mightiest of all is Almighty. You agree? The mightiest of thought of all of us belong to the same Almighty is Dharma. So we have to transcend ourselves from religion. ಹಂಗ ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು. ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ವಿ ರಿಮೈನ್ ದೇರ್, ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಜ. ಭಾರತದಂತ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಬೈತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತೀವಿ, ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಚನ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಹಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯಥಾ ಪ್ರಜಾ ತಥಾ ರಾಜ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ದಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪ ಮೇಡಮ್? ಆಯಿತು, 1 ಮಿನಿಟ್. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ. ನಾನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್. ಸಾವಿಗೆ 4 ಕಾರಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಏನೇನು ನೋಡಿ? ಭಯ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದೆನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ADR, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಡ್ರಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದರೆ 50% ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್
should not be go to doctors. Honestly. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಲಾಲಸೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ, ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಡಿದ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳಗಿರೋ ನಂಜು, ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಕಣ್ಣು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಭಕ್ತ ನೋಡ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವು ಅವನು ಭಾಳ ಮೆರಿತಾನೆ ಸರ್, ಅವ್ನು ನೋಡ್ದಾಕ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಈ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು ಮನುಷ್ಯಂದು ಮೃಗೀಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ್ಯಾಟ್, 50% ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 50% ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆನ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ಸು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ 500 ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ 500 ಮನೆಗಳವರು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದವಸ ಧಾನ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರೀ ಪಾಠ, ಇಡೀ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆ 500 ಮನೆಗಳು ಇವನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮಯನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಾರುದ್ಯದ ಡಿಗ್ರಿಗಳುಳ್ಳುವಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಧಿ ನಾಗರದ ಮಿರ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಿರಗಾಗುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಡವರಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಖಂಡಿತ ಪಾಪ. ಆ ಬಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Statistics and your real life experiences. I would like to